મોરલીવાળા प्रभु कावड़ बहु कीधा माखण चोरी मोहन चोरी ओम जय काला प्रभु वैकुंठ उतारी कालिया मरदन कीरा ओम जय काला काला प्रभु गोकुल नेतारी इंद्रनु गर्व उतार्यो ओम जय काला काला वालों के नहीं आवे नीति नीति वेद पुकारे ओम जय काला काला जय काला 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 प्यारी प्यारी बंसरी वाला ओम जय काला ओम जय काला वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि मङ्गलपुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि शरणनेत्रं वन्दे गौरी शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
पशुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल जसो जोदायक फलचारि। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो भजो मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम। श्री कृष्ण सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। मुख चंद्र ज्योति नथ चंद्र ज्योति पुष्पित निकुंज विहारणम। मुसुकानि मुनि मन मोहनी चितवन चपल बपु नटवरम। मुसुकानि मुनि मन मोहनी चितवन चपल बपु नटवरम। वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन धरन मुरलीधरन। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन
वृषभानु नंदिनी वाम दिशि शोभित सुमन सिंहासनम भानुनंदिनी वाम दिशि शोभित सुमन सिंहासनम ललितादि सखीगण सेवही करि चमर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपाल इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम इति भगति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम सरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंसनि कंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपाल असरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम श्री कृष्ण चंद्र स्वायो भजमन सुंदरम नंदनंदन सुंदरम। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। यज्ञा भूमि की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री बालकृष्ण भगवान, परमात्मा ने दिव्य वांगमय स्वरूप श्री भागवत भगवान, श्री हनुमान जी महाराज तथा हमारा सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। अत्रे उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव समान उपस्थित सर्वे भूदेवों ने मारा प्रणाम। परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया ना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, संगीतकार मित्रों, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन कथा साथे जोड़ाયેલ सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। आ कथाना यशस्वी सद्भागी જેમના માથે પુણ્ય પુંજ ભેગું થયું છે એવા હંસાબેન સપરિવારને મારા વંદન અભિનંદન। એક ભજન હું લગભગ દરેક તીર્થ સ્થાનમાં આ ભજન ગાતો હોઉં છું। આ એક અંજલિ ગીત છે। શ્રીમદ ભાગવતની કથા सकल पितृ मोक्षार्थे જ્યારે આયોજિત હોય ત્યારે અહીંયા જેટલા બધા બેઠા છો બધા મારી સાથે ભાવથી પોતાના પિતૃઓને યાદ કરીને આ અંજલિ ગીતમાં સાથ આપો અને આ ભજન સાંભળ્યા પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો અમારા પિતૃઓ જ્યાં પણ હશે એમની આત્માને સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય।
હે નાથ જોરી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માગીએ શરણ મરે સાચો તમારો હે હૃદયથી માગીએ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો વરી કર્મ ના યોગે કરી જે કૂડ માએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે લખ 84 બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ કાપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો સુસંપત્તિ સુવિચાર ને સત્કર્મનો દૈવારશો જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો આલોક ને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો મરે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણછોડ હૃદય સ્થાપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો પરમાત્માએ અતિ મને સચી સચી આપજો પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી શાંતિ સાચી શાંતિ સાચી આપજો शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 અહીં પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન ભગવાનનું વાંગ્મય સ્વરૂપ ભાગવત ભગવાન વ્યાસ સ્વરૂપ શુકદેવ સ્વરૂપ વ્યાસપીઠાસન ઉપર સમાદરણીય મિત્ર સ્નેહી આત્મીય એવા જેની વાણીમાં રસ છે, જેની વાણીથી તમે કાલે હજી તો ખાલી છાંટણા અને 7 દિવસથી જે તરબોળ થશો એવા વિદ્વાન વ્યાસો દંડી બાપુ, સાથમાં પાઠ કરનાર પાઠકજી, તમામ સંગીત વૃંદ, ઉપસ્થિત ભક્તિમતી માતાઓ, સજ્જનો, આજે શ્રીમદ ભાગવત કથાના દ્વિતીય દિવસ, બીજા દિવસની અંદર આપણે શરૂઆત કરશું, પ્રવેશ કરશું. ભાગવતનો બીજો દિવસ આજે. કથા અનંત છે, હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા.
હરિ અનંત છે, એની કથા પણ અનંત છે, ન પાર પામી શકાય. કીધું ને કે આની અંદર છે શું કે તમે આવો છો ખેંચાઈને. એક મહિનો એવો નહીં જતો હોય કે કલોલમાં કોઈ પણ ખૂણામાં કોઈને કોઈ ક્ષેત્રમાં કથા નહીં હોય. અમદાવાદમાં એક દિવસ એવો નહીં જતો હોય, એક જગ્યાએ પૂર્ણાહુતિ તો બીજી જગ્યાએ શરૂ. તેમ આખા અમદાવાદમાં ગણો તો કોઈને કોઈ નાના હોલમાં, કોઈ મેદાનમાં, કોઈ ચોકમાં, કોઈ સોસાયટી ઇત્યાદિમાં શ્રીમાને પૂરા ભારતમાં મને લાગે રોજ કૃષ્ણ જન્મ કોઈને કોઈ જગ્યાએ ઉજવાતો છે. કૃષ્ણ કથામાં ટીવીમાં તો તમે જોઈ શકો છો, રોજ કૃષ્ણ જન્મ ઉજવાય, રોજ. એવી આ શ્રીમદ ભાગવત કથા, એમાં છે શું છે ખબર છે તમને? એ જો એક શ્લોક છે, એક શ્લોક, એનું વર્ણન કરું ને તો આખો દિવસ વયો જાય, પણ વર્ણન નહીં કરું. શ્રીમદ ભાગવતમ રસમાલયમ. રસ અને આલય કહેતા સ્થાન. આલયનો મતલબ થાય સ્થાન. આ રસનું ભરેલું સ્થાન છે રસ. અને કેવો રસ? પીધા જ કરો, પીધા જ કરો, પીધા જ. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમે મૂર્છિત ન થાવ ત્યાં સુધી. પીબતમ ભાગવતમ રસમાલયમ. મુહુર્મુહુર, મૂર્છા દૂર થાય વળી પાછા ભાગવતનો રસ પીવો. તો મારે કહેવાની એક જ વાત છે, એ હું આગળ નહીં લઈ જાવ એમાં, પણ તમને એક વાત કહી દઉં. કાલ છેલ્લે ને 2 વખત પૂજ્ય બાપુ બોલ્યા હતા કે બહુ પુણ્ય જાગે, બહુ પુણ્ય જાગે, બહુ પુણ્ય જાગે ને. તો મેં પહેલા કીધું હતું એમ કથા કરવાનો વિચાર આવે એ પરિવારમાં, એ વ્યક્તિને, એ માણસને કે અમારે શ્રીમદ ભાગવત કરવી. પણ એનાથી બહુ મોટી ઊંચી વાત કરી હતી કાલે, તમે સાંભળ્યું હોય તો તમારા બધા માટે, કે એનાથી પણ બહુ પુણ્ય થાય તો ભાગવત શ્રવણનો અધિકાર મળે. ભાગવત શ્રવણનો અધિકાર, ભાગવત સાંભળવાનું, નહીં તો ન સાંભળી શકાય. આજના દિવસમાં એવા પરમ ભાગવત સુખદેવજીનો જન્મ આવશે, અને સુખદેવજીનું પ્રાગટ્ય, એવા ભાગવત પરીક્ષિતનું પ્રાગટ્ય. આજ ભીષ્મની કથા આવશે, કુંતીની સ્તુતિ આવશે, બહુ સુંદર સુંદર કથાઓ, નારદજીના પુનર્જન્મની કથા આવશે. તમને આનંદ થશે. પણ હું એક વાત કહું કે ભાગવતના શ્રવણનો અધિકાર નહીતર ન મળે. જો હું તમને કહી દઉં, હવે એક જ મિનિટમાં વાત કરી દઈશ કેવી રીતે ન મળે. તમે બાયું ચડાવી મારી સામે આવો કે બાપુ અમે જો આવીને બેઠા, કેમ અધિકાર નહીં મળે? તમે અહીં બેઠેલા છો, એમાંથી કોઈ ઉઠો, એક વ્યક્તિ એવી ઉઠો અને મને બાયું ચડાવીને એમ કહો બાપુ અમે અહીંયા બેઠા છીએ, હવે કેમ અધિકાર ન મળે? અને હું એમ કહું છું કે ભાગવતનો અધિકાર ન મળે, હું એમ કહું છું. તો હું તમને કોઈ વાત સાંભળી લેજો. ભાગવતનો અધિકાર શ્રવણનો, ભાગવત સાંભળવાનો અધિકાર ન મળે, ન સાંભળી શકાય. તમે આવીને બેહો તોય ન સાંભળી શકો. આ હું ચેલેન્જથી કહું. અને જો હું કહું પછી તમારામાં ચેલેન્જ બચી હોય તો મારી પાસે આવજો પાછા, હું અહીંયા છું 7 દિવસ. હવે હું તમને કહી દઉં એક વાત સંક્ષિપ્તમાં. આવી એક સુંદર કથા થઈ હતી. વક્તા હતા બાપુ ડોંગરેજી મહારાજ, બનેલો બનાવ છે. ડોંગરેજી મહારાજ વક્તા હતા. કથાના વક્તા પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ. યાદ કરીને ગદગદ થઈ જવાય એવા શ્રીમદ ભાગવત શિરોમણી, જેનામાં સંતત્વ, બ્રહ્મત્વ, એ કથાના સાચા સ્વરૂપમાં એ વક્તા પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ. એક શિક્ષક અંદર તર્ક કર્યા કરે, અને બહુ તર્કવાદી હતો એ વ્યક્તિ. પણ એને એમ થયું કે આટલા બધા લોકો જાય છે, ડોંગરેજી મહારાજ બધા એમ કરે છે, નામ એનું એમ, તો એને આ વખતે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ કથા સાંભળેલી નહીં, શ્રવણ કરેલી નહીં, કોઈ દી રસ પડેલો નહીં. રસ તો ક્યાંથી પડે? થોડો ચાખે તોય રસ હજી મળે. રસ તો કેવો, થોડું ચાખો. તમે જોજો નાના છોકરા હોય ને, એને તમારે કડવી દવા પાવી હોય ને, હું દરેક માતાઓને યુક્તિ બતાવું. આ યુક્તિ છે, આ કથામાં નહીં આવે. આ યુક્તિ તમે લઈ લેજો આજથી. જો તમારે નાનું બાળક મહિના, 6 મહિનાનું, વર્ષનું હોય ને, તો 2-5 વર્ષનો લાફો મારીને દવા પીવડાવી દે. પણ હું કહું છું 6-8 મહિનાના બાળકને, જે ગોદમાં હોય એને, જો તમારે બહુ એને કોઈ બીમારી, કોઈ પીડા, કોઈ પેટની, કોઈ આતે મટાડવી હોય, દવા પાવાની ડોક્ટર કીધી હોય, ન પીતું હોય, તો તમારે શું કરવું? કાં મધ ઘરમાં હોય તો મધ, અને નહીતર પછી સાકરની ગાંગડી નાની એવી મોઢામાં આપવી, એના મોઢામાં સાકર. અને કાં મધ હોય ને, મધવાળી આંગળી આપવી. મધવાળી આંગળી આપશો ને એટલે બાળક સામેથી, એટલે હજી બીજી આંગળી આપો એમ કરશે મોઢું. ઈ વખતે તમારે દવા પાઈ દેવાની. અચ્યુતમ કેશવમ, તમારી દવા ગઈ પેટમાં. તમારે પેલા મધ ચખાડવાનું, એટલે મધ ચાખે ને થોડું તો છે તો ગળ્યું. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હજી આ દાંત વગરની ડોશીઓને કેમ શીરો ગળામાં ઉતરી જાય કે હજી આપો થોડો શીરો.
શીરો ફરી માંગે પાછી. તો કહેવાનો મતલબ કે ઈ એમ કહે કે આજ મારે હવે સાંભળવું કોઈ દી સાંભળેલ નહીં. એને રસ ક્યાંથી પડે પછી? પણ એને 7 દિવસની રજા મૂકી દીધી. 7 દિવસની રજા. કથાના સ્થળે આવ્યો. સંક્ષિપ્તમાં તમને કહું, કથાનું જ્યાં સ્થળ હતું આવે ત્યાં આવ્યો. પ્રથમ દિવસ આજ તો મારે કથા 7 દિવસ સાંભળવી નિશ્ચય કર્યો. પાકો 7 દીની રજા છૂટી મૂકી દીધી, કમ્પ્લીટ બધું કાયદેસર. અને આવી અને જ્યાં કથાનું સ્થળ હતું ને ત્યાં આવી ગયો. એટલે પહેલે દિવસે તો પોથી યાત્રા આપણે કાલ કરી હતી ને, પોથી યાત્રા. એમ પહેલે દિવસે પોથી યાત્રા નીકળી. તો હારવાર પોતે તે પહેલા જ વહેલો આવી ગયો, આમ અગાઉથી જ. એટલે પોથીમાં પહેલો જોડાણો. મસ્તીનો આગળ નાચે ગુએ. કાલે કેમ બધા બાળકો કિલોલ કરતા હતા, કોઈને હોશ નતું. કાલે રોકી રાખવા પડતા હતા. અને જો હજી અડધો કલાક છૂટી આપ્યો હોત તો હજી બધા અહીં નાચત. પણ અહીં 12:15 થઈ ગયા હતા. એટલે કાલનો એવો જોશ ચાલે, બધા ચાલી રહેશે, અબીલ ગુલાલ ઉડે. અને નાના છોકરા આનંદ મંગલ કરવા માટે ફટાકે ફોડે. કોઈ જગ્યાએ તે એમાં કોઈ હુતળી બોમ્બ હતો ને, તે કોઈ માણસે દિલીપ જેવાય હુતળી બોમ્બ ફોડ્યો. અને પોતે આગળ જ હરખનો એમ કે રજા લીધી, હાથ દી સાંભળવીશ. જ્યાં હુતળી બોમ્બ ફૂટ્યો અને એનો જે ધમાકો થયો, કાલ આપણને ડીજે ના ધમાકા થતા હતા ને બાપુ, ગાડીમાં બંધ કાચ હતા તોય ઓલો ધમાકો જાજો હોય. તે ઈ આ ભાઈના કાનના પડદા થઈ ગયા ધબો નારાયણ. કાનના પડદા બંધ થઈ ગયા હુતળી બોમ્બના ઓલા ધાકથી. તે પછી તો બધા ગીત ગાય, પછી બધા ફરે હરે હારવાર. પોતે મંડપમાં છે પણ કાંઈ સંભળાય નહીં. કથા ફરીને આવી, પોથરામણી થઈ, શરૂ કર્યું, મંગળાચરણ થયું, બંશી વિભૂષિત કરામ થયું, બધું થયું, સ્તુતિ થઈ. પછી શરૂ કરી નાખ્યું મહાત્મ્ય, પ્રથમ સ્કંદ ઇત્યાદિ. બીજે દિવસે બિચારો આવે હાંજે ઘરી ગયો, સાંભળ્યો એક શબ્દ નહીં. બીજે દી ગયો, નિયમ પ્રમાણે રજા મૂકી આવ્યો. ત્રીજો દી, ચોથો દી, સંક્ષિપ્તમાં 5 દી, 6 દી, 7 દિવસ પૂરી. રોજ આવે મારા શ્રી કથામાં માઇકમાં બોલે, તમામ લોકો સાંભળનાર સાંભળે. આને એક શબ્દ કાને પડે નહીં. પડદા બંધ, ધબો નારાયણ બધું બંધ. આવે ખરો બિચારો નિયમસર. 7 દિવસ થયા. શ્રીમદ ભાગવતની સમાપ્તિ થઈ. અને આખરીનો જે શ્લોક ઉચ્ચારણ, હરિયે નમ થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું, આશીર્વચન થઈ ગયા. મહારાજ શ્રી બોલવાનું બંધ કર્યું, આભાર વિધિ થઈ. અને ફરી નીકળી પાછી શોભાયાત્રા. નીકળી છેલ્લે દિવસે શોભાયાત્રા. અને શોભાયાત્રા નાચ ગાન આનંદ મંગલથી કરતા જાય. પાછો દિલીપે ફટાકડો ફોડ્યો, હુતળી બોમ્બ. પાછો હુતળી બોમ્બ ફોડ્યો તે દિવસે પણ. અને હુતળી બોમ્બ ફૂટ્યો, નાના પડદા હટી ગયા, હારા થઈ ગયા. હવે બધું સંભળાય. હવે હમણાં પણ ઘોંઘાટ, ભાગવત નહીં. 7 દિવસ રજા લીધી. 7 દિવસે માણસ આવ્યો, બેઠો. પણ પછી જે રુદન કરે છે ભાઈ પડદા હટ્યા પછી, કે આજ પડદા હટ્યા. 7 દિવસ હું આ સાંભળીને શું એવી આ જ્ઞાન ગંગા તમારા ઘરમાં પંચવટી વાળાઓ લાભ લઈ લેજો. ઘરમાં નહીં બેસતા, આળસ નહીં કરતા. બંગલા વાળા, ફ્લેટ વાળા, તમામ ને આજુબાજુ વાળા જે કોઈ આસપાસ સોસાયટી ગામના લોકો જે આવ્યા છો, કાલ બેને લાવજો. તમને કહું, ઓલી ગંગા માટે જવા માટે 500 રૂપિયા હરિદ્વાર મેલ ભાડું, સ્લીપર ક્લાસ. 24 કલાક 26 કલાકે પોગો, થાક્યા પાક્યા, ત્યાંથી ઉતારો કર્યા પછી તમારે હાલીને 100 ડગલા હરકી પેઢી જાઓ ત્યારે તમને નાવા મળે. આ ઘર બેઠા ગંગા, દંડી બાપુના મુખારવિંદની શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ગંગા, આ હંસાના પ્રયત્નથી પૂર્વના પુણ્યથી. અને ત્યાં બેઠેલો કાલે યાદ કર્યો મિસ થયેલો તુષાર, અને અહીંયા દિલીપના પરિશ્રમથી. એની સાથે 2-3 છોકરાઓ બીજા બધા છે, દીક્ષિત ને ઇત્યાદિ છોકરાઓએ જે ભોગ આપ્યો. હું 1 મહિનાથી કહું, આજ એના પ્રેરણે બાપુના મુખારવિંદ જ્ઞાન ગંગા વહેશે, વહી રહી છે, હમણાં જ વહેશે. નાઈ લેજો, સ્નાન કરી લેજો, આચમન કરી લેજો, નહીતર પસ્તાવો થશે. મારા શબ્દો યાદ આવશે કે પેલા માણસને 7 દિવસમાં સંભળાયું નહીં, એ માણસ રેડ્યો. અસ્તુ. હવે હું બાપુને આજ્ઞા કરું, બસ પ્રેમથી, હૃદયપૂર્વક ભાવથી એની મુખારવિંદની વાણી તમારી આગળ વહાવે. હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત, હરિઓમ તત્સત. રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે રાધે.
गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे જે લોકો મોઢામાં જીવ લઈને આવ્યા હોય ઘરેથી બધા ગાજો કદાચ ભૂલમાં ઘરે મૂકીને આવ્યા હોય તો ચાલે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ઓ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हाँ राधे गोविंद 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 राधे સૌનકાદી ઋષિઓ પૂછે હે શુદ્ધજી મહારાજ ભાગવત કથા સાંભળવા માટેની વિધિ શું
ભાગવત કથા કેવી રીતે સાંભળવું જોઈએ? તમે કહેશો આ તમે સંભળાવો છો ને અમે સાંભળીએ છીએ એવી રીતે. શ્રોતા અને વક્તા કઈક વિવાદાસ્પદ ન બોલાઈ જાય એટલે અમે ચિત્રકૂટની કથામાં નક્કી કર્યો તો અથડામણ બીજું, તમે ખુશ તો અમે આ બળદેવભાઈ, આ મને શીખવાડનારા બળદેવભાઈ અમારો બેનજો વાળો, એના વોટ્સઅપે સ્ટેટસમાં હજુ લખેલું છે તમે ખુશ તો અમે ખુશ. મેં કીધું કે યાર હવે તો બદલો કે ના અમારા બાપુ જેમાં ખુશ એમાં હું ખુશ. એટલે એ બદલતો નથી, આ બદલતોય નહીં હો ભાઈ. હા રહેવા જ દેજો. વક્તા કેવા હોવા જોઈએ એની વિશદ વ્યાખ્યા છે. અત્યારે તો એવું થઈ ગયું છે, માત પિતા બાલકન બોલાવહી ઉદર ભરે સોઈ ધર્મ શીખાવહી. અત્યારે પેટ ભરવા માટેનો ધંધો થઈ ગયો છે. હૃદયમાં કોઈ ઉપાસનાનો ભાવ ન હોય, પરમાત્માના પ્રત્યે કોઈ ઈશ ભક્તિ હોય નહીં, પણ આટલું કરીએ એટલે આટલું મળે. વક્તાનું લક્ષણ અને શ્રોતાના લક્ષણ. પછી કહે વક્તા કેવા હોવા જોઈએ? બ્રાહ્મણ કુલમાં ઉત્પન્ન હોવા જોઈએ. ઈશ્વર પ્રત્યે એની અનંત નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. પરમાત્મા ઉપર પરમ વિશ્વાસુ હોવા જોઈએ. સંધ્યા વંદન કરતા હોય, ગાયત્રીનો જાપ કરતા હોય, અમુક અમુક નિયમો કહે. તો એ વક્તા એવા હોય કે 7 દિવસ સુધી ખાલી ઘી પીને કથા કરે. અને જે યજમાન હોય ને એ પણ 7 દિવસ સુધી ખાલી ઘી જ પી કરે. અમારા કલોલના પૂર્વ ભાગમાં એક ભરતભાઈ પંડ્યા રહે છે. એમને ભાગવતની કથા બેસાડી હરદ્વારમાં. એટલે વક્તા મહારાજે કીધું કે ભાગવતમાં લખ્યું છે 7 દિવસ સુધી ઘી પીવાનું, એટલે 2 ડબ્બા ઘી પહેલા અમારા માટે મોકલાવો. એટલે ભરતભાઈએ કીધું વાંધો નહીં. એ ઘી તો મહારાજ રોકડા કરી નાખ્યા. શિયાવર રામચંદ્ર કી જય. અને એના સગાવાલા જેને હરદ્વાર નતા જોયે ને એવા 22 જણાને લઈને ગયા હંગાત. બધું ભરતભાઈના માથે. ભરતભાઈને કથાકારમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠી. હવે કોઈ કથાકારના સંગ કરવું નહીં. અમારા કરણને બોલાવીને લઈ ગયો હતો. સીધો સરળ સારો છોકરો છે, બેચારો સસ્તામાં ન કરી દે. મેરે પ્યારે, શ્રોતાઓએ 7 દિવસ સુધી ઘી પીને કથા કરવી. એટલે દંડી બાપુ કથા કરવા બેઠા છે. 7 દિવસ તમે ઘી પીવરાવો. બીપી ની તકલીફ પહેલાથી, કોલેસ્ટ્રોલ તો હાઈ જ છે. એટલે 7મા દિવસે પછી કોઈના માટે બીમાન આવે કે ન આવે, પણ દંડી બાપુ માટે તો આવે જ. પછી શૌનકાદીજી પૂછે છે કદાચ ઘી પીને ન રહી શકાય તો દૂધ પીને રહેવું. દૂધ પીને ન રહેવાય તો ફરાર કરીને રહેવું. ફરાર કરીને ન રહેવાય તો એક ટાઈમ જમીને રહેવું. એ ન રહી શકાય તો એવો ખોરાક ખાવો જેનાથી આરસ ન આવે, કથામાં બેસીએ પછી નિદ્રા દેવી હેરાન ન કરે. કથાનો નિયમ છે સામે બેસીને સાંભળવું, નીચે બેસીને સાંભળવું. પગે તકલીફ હોય, કોઈ બીમારી હોય, શરીર આસક્ત હોય, એના માટે આ નિયમ લાગુ પડે ને એના માટે ઓપ્શન છે ખુરશીમાં બેસીને સાંભળવું. પણ પગે તકલીફ ન હોય તો ગિરીશભાઈને નીચે બેસીને કથા સાંભળવું પડે. પછી શ્રોતા વક્તા બધા માટે નિયમ છે. આ અમુક નિયમો છે. હવે એમાં હું પાડતો નથી ને તમે પાડો એવી અપેક્ષા હું રાખતો નહીં. આપણે તો ભગવાન નામ એન કેન પ્રકારે જે રીતે ભગવાનનું નામ લેવાય, ડોંગરેજી મહારાજ જેવા વક્તા કોઈ થયા નથી. હમણાં મહારાજે કીધું એમ મહારાજને પણ તકલીફ હતી, બીપી ની તકલીફ હતી ને બીજી અનેક બધી તકલીફો હતી. તમે બહુ દૂર રહેતા હોય એટલે ખબર ન હોય. અમે લોકો અમુક ટાઈમમાં નજીક જઈએ એટલે ખાન પાન, રહન સહન, ઉઠવું બેસવું એ બધાનો અભ્યાસ કર્યો. કથા તો મેં 2 જ એમની સાંભળી છે.
પણ એ બંને ટાઈમ આપણે ફાડા લપસી બનાવો ને એના જે લોટ હોય શું કહેવાય ને ફાડાનો લોટ ચાલે સમજી ગયા તો ખરા ને એ લોટના એ ખીચડી બનાવીને ખાતા 2 ટાઈમ અને ગાયનું દૂધ પીતા અને જ્યારે બહુ તરસ લાગે તો ગરમ પાણી પીતા આ ડુંગરે બાપાનો નિયમ હતો અને એમ કરીને કથા 2 ટાઈમની કથાઓ થતી એ ટાઈમ સવારે 9 થી 12 બાપુ 9:45 વાગે આવી જાય કોઈ દિવસે 9:15 નથી આવે પાછું 3 થી 6 એટલે 3:45 તો હાજર જ હોય આપણે 1 ટાઈમની છે તો એ બોલો ટાઈમસર પૂરું થતું નથી તો અનેક નિયમો પાલન કરીને જો બની શકે જગ્યાની પવિત્રતાનું મહત્વ છે સ્થાન સરસ હોવું જોઈએ ગાન સરસ હોવું જોઈએ આ કાકા કેટલો સરસ ભજન ગાય છે મને નથી આવડતું તો એ કોશિશ કરતો હોઉં છું અને એમાં એ વરદેવ તો એવો બેનજો વગાડે છે કે બધાને ચકાચક કરી નાખે છે અને કથા માટે બાપજીએ કીધું એમ આ બધું હોવા છતાં એક કાનની જરૂરત પડે અને પછી ધ્યાનની જરૂરત પડે કાન રાખો ને ધ્યાન પણ કથામાં રાખો કથાની વિશેષતા છે શૌનકાદીઓ પૂછે છે મહારાજ હવે તમે કથા પ્રારંભ કરો ગઈકાલે તો મહાત્મમાં જ પૂરું કરી દીધું આજે બાપજીએ મને બધું કહી દીધું છે આજની કથામાં કેટલું કહેવાનું છે પરીક્ષિતના શ્રાપ સુધી કહેવાનું છે ને બાપજી કઈ વાંધો નહીં પૂરું કરી દઈશું ભગવાન બધાનું પૂરું કરે છે તો અમારું નહીં કરે આ તો અમારો વિશેષાધિકાર છે વ્યાસ વધારવું સમાસ ટૂંકાવવું સ્વમતી પોતાના મગજમાંથી ઉત્પન્ન કરીને એમાં ભરવું એ અમારો રાઈટ છે એમાં કોઈના બાપનું કઈ ચાલે નહીં સર્વપ્રથમ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધની કથા જે છે એ ભગવાનના જમના ચરણની કથા છે ભાગવતજી ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિ છે એમાં જે પહેલો સ્કંધ છે એ ભગવાનના જમના પગ છે અને જમના પગની આજે પહેલા સ્કંધમાં કથા છે એમાં ટોટલ 19 અધ્યાય છે આજે આ 19 અધ્યાયની કથા પૂરું થાય તો સારું હું કોશિશ કરીશ I will try. कोशिश करेंगे हो ही जाएगा. સૌથી પ્રથમ સુખદેવજીનું વંદન છે સૌથી પહેલા સત્યની ઉપાસના કોઈ પણ ગ્રંથ બને કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે ગણપતિને બેસાડીએ અથવા જેના જે ઈષ્ટદેવ હોય જેને માનતા હોય એ ભગવાનનું નામ લે આજ સુધી એક ગ્રંથનું નિર્માણ કોઈએ નથી કર્યું જેમાં સત્યની ઉપાસના હોય આપણા કલોલ શહેરની વચ્ચે શ્રી સત્યનારાયણ મંદિર છે સત્યનારાયણ ભગવાનના મંદિરો ઓછા હોય પણ આપણા કલોલના પબ્લિક ભાગ્યશાળી છે કે જે સત્યનારાયણ અને એ સત્યનારાયણ ભગવાનનું જે મંદિર છે તમે લોકો તો જાણતા હશો કલોલના નિવાસી છો સત્યનારાયણ મંદિરની સ્થાપના કેમ ક્યારે થઈ ગમે તે વ્યક્તિ હોય સૌથી પહેલા જે કલોલમાં રહેવા આવ્યો અને જે જગ્યા સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરાવી એ જ જગ્યા સત્યનારાયણનું મંદિર બની ગયું વર્ષો જૂનું સૌથી જૂનામાં જૂનું સ્થાનક કોઈ હોય પેપરમાં કોઈ ગમે તે છપાવે મારું જૂનું ને મારું જૂનું પણ સૌથી જૂનું મંદિર શ્રી સત્યનારાયણ મંદિર છે આ સત્ય શબ્દની વ્યાખ્યામાં કહેવાય નારાયણ પછી પહેલા સત્ય નારાયણ પછી ભગવાન પોતે કહે છે ધર્મ ન દૂસરે સત્ય સમાના ધર્મ ન દૂસરે સત્ય સમાના આગમ નિગમ પુરાણ વખાના આગમ નિગમ પુરાણ વખાના
न दूसर सत्य समाना સત્યથી મોટું કોઈ ધર્મ નથી. ભગવાન કરતા પણ મોટા કોઈ હોય તો તે સત્ય છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. જેના કોઈ આદિ નથી, જેના કોઈ મધ્ય નથી, જેનો કોઈ અંત નથી. જેહી નહીં આદિ મધ્ય અવસાના અમિત પ્રભાવ વેદ નહીં જાના. આદિ નથી. ભગવાનની ક્યાંયથી શરૂઆત નથી થતી. ભગવાનનો ક્યાંય બચ્ચોની જગ્યા નથી અને ભગવાનનો કદી અંત નથી. જે આદિ થી પણ પહેલા હતા અને જે અંત પછી પણ રહેવાના છે એ પરમાત્મા, એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા, એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા શ્રી રામ, એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ, અથવા જેને જે ભગવાન ઉપર ભાવ હોય તે ઉમેરીને બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. બીજા શ્લોકમાં કહે છે આ કથા કેવી છે? શિવદમ. આ કથા જે સાંભળશે એનું કલ્યાણ થશે, ગેરંટી આપે છે. એનો જન્મ જન્માંતરનો, કલ્પ કલ્પાંતરનો, યુગ યુગાંતરનો તમામ કુત્સિત કર્મોનો નાશ થશે અને એના કલ્યાણની પ્રાપ્તિ નક્કી છે. એ શ્રી વેદ વ્યાસજી મહારાજ કહે છે. આ કથા કેવી છે? શ્રીમદ ભાગવતની રચના ક્યાંથી થઈ? આ તમામ વસ્તુ આજે આપણે જાણવું પડશે. મહારાજજીએ કીધું આજે જે કથા થશે મહારાજે બધું કહી દીધું એક જ મિનિટમાં. એ જ આજે કથા છે. નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખ મુખાદ અમૃત દ્રવ્ય સંયુતમ પીવત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવે ભાવુકા. નિગમ એટલે કે વેદ. વેદ રૂપી વૃક્ષનો પાકેલું આ ફલ છે. અમૃત તત્વ છે. આમાં રસમય આ ફલ છે. આ વેદોનો સાર છે. ફલનો, વૃક્ષનો સાર છે ફલ. એમ વેદોનો જે ફલ છે એ ફલ છે શ્રીમદ ભાગવત. અને વ્યાસજી કહે છે પીબત, પીઓ. અને આપણે પીતા નથી, આપણે સાંભળીએ છીએ. પીવાય? કથા સંભળાય કે પીવાય? અયોધ્યાજીમાં એક સાધુ આયા, નવા નવા સાધુ બનવાયેલા. એટલે गुरुजी ऑर्डर करो कि बेटा जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो रामायण घोर के पी जाओ. એટલે એ ગયો ગોતાપીશ ગોરખપુર બાલાથી રામાયણ લઈ આવ્યો અને એને બરોબર લસોટીને શરબત બનાવીને પી ગયો. ગુરુજીને કહે ગુરુજી તમે કીધું તું ને કે 4-6 મહિના 2 વર્ષ 5 વર્ષમાં તું રામાયણ પી જજે. હું તો આજ ને આજ એક જ દિવસમાં પી ગયો. એમ પીવાનું? અચ્છા, સાંભળવા માટે લખવું જોઈએ પણ લખે છે પીબત. અને ક્યાં સુધી પીવું? કેટલું પીવું? 100 ગ્રામ, 200 ગ્રામ, 500 ગ્રામ, લીટર, 2 લીટર, કેટલું પીવું? હંસાબેન કહે છે કે બાપુ તમે 2013માં પહેલી વખત સંભળાવીને કથા ત્યારના અમે પીએ છીએ. આમ તો એનાથી પહેલા રામાયણની આપણે અયોધ્યાજીમાં આપણે અમેરિકાથી રસોઈયા બોલાયા હતા ને. હે, અમેરિકાથી અમે રસોઈયા બોલાયા હતા, ડોક્ટર નંદકિશોરભાઈ નાયક. હા, એ શરૂઆત સારી થઈ કે હજી સુધી ચાલે છે આપણી જાત્રા.
તો ક્યાં સુધી પીવું? આટલા વર્ષોથી પીવીએ છીએ. ઘણા લોકો એવા હોય પાકા જબરા, જે પીતા પીતા ધરાઈ જાય. હવે હું સાંભળવું? આપણે મારો કરણ કહેતો આપણે કેવી રીતે લોકો પીવે, કથા સાંભળવા જાય. હંસાબેને પત્રિકા આપી છે, એટલે આપણે જવું તો પડે એમને મોઢું બતાવવા. એક દિવસ સાંભળવું નથી પણ કથામાં આવીને બેસી જાય. બહુમાં બહુ લોકોને આમ ધ્યાન આકર્ષણ કરવું હોય તો વ્યાસપીઠ પર આવી જાય, 5-10 રૂપિયા ચઢાવે. બધા સામે જુઓ, અમે પીવત. તો ક્યાં સુધી પીવું? પીવાનું કોઈ માપ તો હોવું જોઈએ ને. કહે ના, મુહ રહો, બારંબાર પીઓ. 1-2 વખત નહીં, બારંબાર પીઓ પીઓ પીઓ. રામાયણ, ભાગવત, હનુમાન કથા, એકાદશી પુરાણની કથા, એમ લગભગ 450 વખત તો અમે પીવરાઈ છે લોકોને. અને અમુક એવા છે આ છાયાબેન જેવા, ગમે તે જગ્યા હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તે પહોંચી જાય પીવા માટે. એમના પપ્પાએ મને એક વખત કીધેલું કે જ્યારે છાયા 6 વર્ષની હતી ને, ક્યાંય ખોવાઈ જાય, અમે હોદવા જઈએ તો ક્યાંક ભાગવત સપ્તાહના મંડપમાંથી મળે. આવા પીવા વાળા છે. પણ ઘણા લોકોનો તો એમ કે એ ભાગવતમાં શું છે, ડોંગરે બાપા વાંચતા હતા, ચોપડી લઈને મેં વાંચી લીધી. ઘણા લોકો કેવું કહે, અમે મોરારી બાપુને સાંભળી નાખ્યા, અમે ડોંગરે બાપાને સાંભળી નાખ્યા, રમેશભાઈ ઓઝાને સાંભળી નાખ્યા, દંડી બાપુને સાંભળી નાખ્યા, ફલાણા બાપુને સાંભળી નાખ્યા. હવે તમારો વારો. બધાને સાંભળીને નાખ્યા વ્યાસપીઠ ઉપરથી. કેવી રીતે પીવું? એક સોનાર હતો, સોનાર, સોની. આ ભાગવત કથા સાંભળવી કેવી રીતે લખી? એ સોનીએ 2 મૂર્તિ બનાવી, 500 ગ્રામ પિત્તરની 2 મૂર્તિ, અતિ સુંદર. જરાય કોઈ ફરક નથી, કોઈને ખબર ન પડે કે આમાં ફરક શું છે. એવી સુંદર દિવ્ય મૂર્તિ બનાવી અને બજારમાં મૂકી દીધી. આમાં જે કોઈ ફરક બતાવે તે ખરા. ₹1,00,000 ઇનામ સાંભળીને બધા કલોલના પહોંચી ગયા ફરક પાડવા માટે. અરે ભાઈ, આની કિંમત શું છે? 10 રૂપિયા. આની કિંમત ₹1,00,000. કેમ? આમાં કઈ હોનું મેળવ્યું છે? એક રત્તીભર પણ નહીં છે પિત્તરની, પણ આ 10 રૂપિયાની ₹1,00,000 ફરક બતાવે એને મૂર્તિ આપી દઉં ને ₹1,00,000 ઉપરથી. આખા કલોલના જઈ આયા પણ કોઈએ ફરક પાડી શક્યું નહીં, સમજણ કરી નહીં. ₹1,00,000 ઇનામ બાપુ ઠેઠ પંજાબ થી આયા. ₹1,00,000 હું તપાસ કરું અને સંત પ્રેમ ચૈતન્ય મહારાજ બાપુ પધારી ગયા કે હું ફરક બતાવું, ₹1,00,000 લાભ કરું. તમે જતા ને બાપુ? હા જો. બાપુએ હંસાબેનના ઘરે ઉતારો કર્યો, રૂની પૂની મંગાવી અને એની દિવેટ બનાવી દીધી. અને દિવેટ બનાવીને પછી સોનીના ત્યાં ગયા અને એ દિવેટ લઈને પલાળીને બરોબર ચકાચક બનાવીને એકદમ કરે અને કાનમાં નાખી. આ કાનમાં દિવેટ, આ કાનમાંથી નીકળી. મહારાજ કહે, સાલા ये 10 रुपया वाली है, ये 10 रुपये की मूर्ति. પછી પાછું ફરીથી દિવેટ લીધી અને બીજી મૂર્તિની કાનમાં નાખી. તો કઈક જગ્યા ખાલી હશે તો સડ તો ઉતરીને ડૂંટી ઉડી આવી. મહારાજ કહે, આ ₹1,00,000 છે. તમને ખ્યાલ આવે છે? સમજી ગયા તો તાળી પાડો, ખાલી નહીં પછી હું પૂછીશ કોકને તાળી કેમ પાડો છો. ભાગવત કથા આ રીતે સાંભળવા, આ કાનથી સાંભળીને આ કાનમાંથી કાઢી નાખવા માટે નથી, આ કાનમાંથી સાંભળીને હૃદય સુધી ઉતારવા માટે છે. ગાંધીનગર 29 સેક્ટરમાં કથા હતી 4 વર્ષ પહેલા. ત્યાં એક ડોશી આવે, કહે, બાપુ તમારી કથા સાંભળીએ છીએ તો કાન પવિત્ર થઈ જાય છે. કે હશે ડોશીબા. બીજા દિવસ પાછો કહે, બાપુ તમારી કથા બહુ પવિત્ર છે, અમારું કાન પવિત્ર થઈ જાય છે. હા ડોશીબા, હશે. ત્રીજા દિવસે પાછી ડોશી કહે, તમારી કથા સાંભળે બધાનું કાન પવિત્ર થઈ જાય. ડોશી મરો હવે.
આ કાન પવિત્ર કરવા માટે નહીં, ગમે તે જાઓ નાક કાન ગરાવાલા જોડે પુંજારા સાહેબ કરી દેશે પવિત્ર. વિનોદભાઈ શાહ જોડે જાઓ, સોની જોડે જાઓ, જેના જોડે જવું હોય એ બધા કાન સાફ કરવાનું કામ કરે છે. ભગવાનની કથા એવી છે, ભાગવતની કથા એવી છે કે કથા સાંભળ્યા પછી તમારું હૈયું નિર્મલ બનવું જોઈએ. હે મારે નોતો પીવો ને મને પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે મારે. હે મારે નોતો પીવો ને મને પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. મારે નહોતો પીવો ને મને પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. એને તો ઘૂંટડે, એને તો ઘૂંટડે, એને તો ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીધો રે, રામ રસ પીવા દેવો છે. એને તો ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીધો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. ભોલા નરસિંહ મહેતાએ પીધો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. પેલા નરસિંહ મહેતાએ પીધો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. એને જૂનાને ગઢમાં પીધો રે, રામ રસ પીવા દેવો છે. એને જૂનાગઢમાં પીધો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. મને નહોતો પીવો ને મને પાયો રે, રામ રસ પીવા દેવો છે. મારે નહોતો પીવો ને મને પાયો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. એ બોલા દંડી બાપુએ પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. દેવાલા દંડી બાપુએ પાયો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. એ તો ભોગલે, એ તો ભોગલે, એ તો ભોગલે ભોગલે પીધો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. મેં તો ખોબલે ખોબલે પીધો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. બોલા સતગુરુબાએ પીધો રે, રામ રસ પીવા દેવો છે. બોલા શંભુબાઈએ પીધો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. એ મારે નહોતો પીવો ને મને પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. મારે નહોતો પીવો ને મને પાયો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. એવા દંડી બાપુએ પાયો રે, હરિરસ પીવા દેવો છે. બોલા દંડી બાપુએ મને પાયો રે, રામરસ પીવા દેવો છે. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો, ગોવિંદ બોલો બોલો